सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरु ग्राम डिग्री कॉलेज 5 PLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के विच। साडी इस चल रही BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असीं जिहड़ी तुहाडी शब्द सवेरा बुक आ उसकी शुरुआत अपनी इस क्लास के विच कीती हुई है। शब्द सवेरा बुक के विचों शेख फरीद जी सूफी कावतारा के नाल संबंधित उन्होंने असी पढ़ चुके हैं। उस तो बाद असी जिहड़ी आ दूसरे साडा जिहड़े कवि सीगे उन्होंने शुरू किया श्री गुरु नानक देव जी नूं। गुरमत कावतारा के मोढी कवि श्री गुरु नानक देव जी उन्हां दीआं रचनावां उन्हां दी जिहड़ी लिखी हुई बाणी उस बारे असी जिहड़ा साडी पिछली क्लास विच पूर्ण तौर पर जिहड़ा जानकारी लै चुके हैं। उन्होंने असी पूरा जिहड़ा साडी पिछली क्लास दे विच कर चुके हैं। तो उस तो बाद साडे कोल जिहड़े साडी इस क्लास दे विच साडी इस बुक दे विच जिहड़े कवि आ दो अगले कवि जिहड़े आ साडे कोल श्री गुरु अर्जन देव जी है जी। श्री गुरु अर्जन देव जी इन्हां दीआं रचनावां इन्हां दी जिहड़ी बाणी आ वो जिहड़ी आ असीं इस बुक दे विच पढ़ांगे। कुछ रचनावां गुरु अर्जन देव जी दीआं साडी इस बुक दे विच शामिल कीतियां गईयां शब्द सवेरा बुक दे विच, जिन्हां दे बारे विच असीं जिहड़ी आ अगे अगे पढ़ांगे। सो अज असीं श्री गुरु नानक देव जी का जीवन श्री गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा जीवन आ उस बारे उन्हां दी लिखी हुई बाणियां बारे कि उन्होंने किहड़ी बाणी लिखी जी रचनाएं वो कीती है, फिर उन्हां जिहड़ा बाणियां दा की महत्व है तो सानूं श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़ा हैगा वो अपनी बाणी दे राही की उपदेश जिहड़ा वो देना चाहते हैं वो असी जिहड़ी साडी अज की क्लास दे विच करांगे। सो एक छोटी जी झात जिहड़ी है पहला मारांगे जी श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन ते उन्हां दी लिखियां बाणियां दे बारे विच। सो चलदे हैं अपनी क्लास दे वल ते आपां शुरू कर रहे हैं जी अज श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़े हन श्री गुरु रामदास जी दे श्री गुरु रामदास जी के सब तो छोटे जिहड़े सपुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी हैं। इन्हां दा जिहड़ा जन्म वो 15 अप्रैल 1553 ईस्वी दे विच जिहड़ा होया। इन्हां दे नाना जी नाना श्री गुरु अमरदास जी जिहड़े हन वो इन्हां दे बारे विच पहला ही बहुत चंगी तरह जिहड़ी आ जानकारी रखते सन। उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी बारे पहला तो ही पता सी। इस करके श्री गुरु अमरदास जी जिहड़े इन्हां दे नाना जी सन उन्होंने इन्हां नूं जिहड़ा वर है वो दिता सी दोहता दोहिता बाणी का बोहिथा जिहड़ा इन्हां दा वर सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि गुरु अर्जन देव जी की जिहड़ी लगन है वो भगती वाल ज़्यादा है तो अगे जाके यही जिहड़े बाणी की जिहड़ी रचना है वो करनगे ते जिहड़ी दूसरे गुरुआं की बाणी जिहड़ी रची हुई सी लिखी हुई सी उन्हां नूं एकत्र करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा उन्होंने जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी साजना है श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा जी की गई। इस करके श्री गुरु अमरदास जी वालों इन्हां नूं दोहता बाणी का बोहिथा दा जिहड़ा वार है वो मिलिया होया सी। फिर जिहड़े इन्हां ने जिहड़ी सिक्ख्या है गुरबाणी की सिक्ख्या जां जिहड़ा इन्हां ने अक्षर जिहड़ा ज्ञान है वो सिक्ख्या बाबा बुड्ढा जी तो। इन्हां ने गुरमुखी के जिहड़े अक्षर आ वो सीखे ते गुरबाणी का अध्ययन जिहड़ा सी वो भी इन्हां ने बाबा बुड्ढा जी दे कोलों ही जिहड़ा प्राप्त किया। भाई गुरदास जिन्हां ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जदों लिखिया जा रहा सी तां जिहड़ा सी गुरु अर्जन देव जी लिखाउंदे जा रहे सन ते भाई गुरदास जी लिखते जा रहे सन। सो गुरु अर्जन देव जी ते भाई गुरदास जिहड़े आ ये बचपन तो ही जिहड़े एक दूजे दे नाल रहे हुए सन। कहते भाई गुरदास जी भी इन्हां दे सहपाठी सन। जदों ये बाबा बुड्ढा जी तो गुरमुखी के अक्षर ते गुरबाणी का जिहड़ा अध्ययन आ वो कर रहे सन तां उस टाइम भाई गुरदास जी भी इन्हां दे जिहड़े सहपाठी सन। 30 अगस्त
1582 ਈਸवी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 1582 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸੀਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ, ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ, ਸੱਤਾ ਡੂਮ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਭੱਟ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਰਾਗ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 31 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ। ਜੋ
बाकी सब गुरुआं नालों वध है, जो कि बाकी जिहड़े सारे गुरु सन उन्हां नालों वधेरे बाणी इन्हां ने रची है। इन्हां ने कुल 467 दो पदे, उस तो बाद 36 त्रै पदे, 3 पदे जिन्होंने कहते हैं त्रै पदे, 738 चौपदे ते 27 जिहड़े पंज पदे हैं वो श्री गुरु अर्जन देव जी के लिखे हुए हैं। कुल 467 दो पदे, 36 त्रै पदे, 738 चौपदे, 27 पंज पदे श्री गुरु अर्जन देव जी के जिहड़े लिखे हुए हैं। फिर दो काफियां इन्होंने रचियां, उस तो बाद 43 अष्टपदियां, 63 छंद, 63 सांद, 14 सोहले आदि जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी के लिखे हुए हैं। इस तो बिना भी बहुत सारी होर जिहड़ी बाणी आ गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है। इत्थे असीं कुछ बाणियां लईआं हन जिन्हां दे विचों 31 राग जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज हैं। 31 रागां दे विचों 30 रागां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ अर्जन देव जी की जिहड़ी बाणी आ वो रची हुई है, जिहड़ी कि सारे गुरुआं तो ज़्यादा है। कुल इन्हां दे 467 दो पदे, 36 त्रै पदे, 738 चौपदे, 27 पंज पदे इन्हां दे लिखे हुए हैं। दो काफियां इन्हां दियां लिखियां हुई हैं, 43 अष्टपदियां, 63 छंद, 14 सोहले आ जिहड़े इन्हां ने रचे हैं। फिर उन्हां इन्हां ने जिहड़ियां 6-12 श्री गुरु अर्जन देव जी दियां लिखियां हुई हैं, जिहड़ियां लंबियां रचनावां हैं। लमेरियां रचनावां दे विचों सुखमनी साहिब जिहड़ियां लमेरियां रचनावां हैं इन्हां दे विचों इन्हां ने सुखमनी साहिब 12 माह, सुखमनी साहिब 12 माह अते 52 अखरी जिहड़ियां हैं वो लिखियां हैं, जिहड़ियां इन्हां दियां बहुत ज़्यादा लंबेरियां रचनावां हैं, वड्डियां रचनावां हैं। उन्हां दे विचों सुखमनी साहिब 12 माह 52 अखरी जिहड़ियां इन्हां दियां रचियां हुई हैं। इस तो बिना जिहड़ियां होर बाणियां हैं उस दे विच दिन रैण, थित्ती, दिन रैण, थित्ती, रुत्ती, पहरे, अंजुलियां, गुणवंती ते बिगड़े जिहड़ियां इन्हां दियां होर बाणियां लिखियां हुई हैं। सो जिहड़ियां इन्हां दियां लमेरियां रचनावां हैं उन्हां विचों जिहड़ी सुखमनी साहिब सब तो पहली इन्हां दी जिहड़ी बाणी है सुखमनी साहिब, ये जिहड़ी सिखां दी बहुत ही ज़्यादा हरमन प्यारी जिहड़ी बाणी है वो मनी गई है। सुखमनी साहिब ये सिखां विच हरमन प्यारियां बाणियां दे विचों एक जिहड़ी है वो मनी गई है। फिर कहते ये जिहड़ी बाणी है वो गौड़ी राग दे विच लिखी हुई है। सुखमनी साहिब जिहड़ी कि गौड़ी राग दे विच लिखी हुई है। कहते ये एक दार्शनिक अते अध्यात्मिक काव्य है। दार्शनिक अते अध्यात्मिक काव्य जिहड़ा इसनूं मन्निया गया है। इस विच गुरमत दे 94 सिद्धांतां दी, गुरमत जिहड़ा जीवन है गुरमत दे 94 सिद्धांतां दी जिहड़ी व्याख्या है वो सुखमनी साहिब दे विच जिहड़ी है वो कीती गई है। सुखमनी साहिब जिहड़ी बाणी है इस विच जिहड़ी कि पहली अष्टपदी है, पहली अष्टपदी विच सुखमनी साहिब जिहड़ी बाणी है उस विच सिमरन संबंधी जिहड़ी गल वो कीती गई है। पहली अष्टपदी सिमरन संबंधी, दूजी अष्टपदी जिहड़ी है वो नाम संबंधी जिहड़ा सानू ज्ञान है वो दिंदी है। फिर जिहड़ी इन्हां दी बाणी सुखमनी साहिब है उस बाणी दे विच हरेक जिहड़ी अष्टपदी है उस तो अगे जिहड़ा श्लोक सानू दिता गया है। सुखमनी साहिब की जिहड़ी हरेक अष्टपदी है उस तो अगे जिहड़ा श्लोक है
ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਖੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਖੇਦੀ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ, ਸਾਧ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਮਾਹਾਂ। 12 ਮਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਝ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਮਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘ ਮੰਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੇ ਲੋਭ ਸਮਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ
52 ਅੱਖਰੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਹੈ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਨ ਰੈਣ, ਥਿੱਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਪਹਿਰੇ, ਅੰਜੁਲੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਤੇ ਬਿਰੜੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੁੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸਨ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 17 ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਥਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਵਡਿਆਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ
ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਾਹਾਂ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।